जय जगन्नाथ पिला माने चिन्मय एजुकेशन को आपण को स्वागत करुछि। चैनल रे नुआ थिले एबे चैनल को सब्सक्राइब करि दियो एवं वीडियो को गुटे लाइक करि दियो। तो पिला माने आज आमे पढ़िबा पंचम श्रेणी साहित्य बहिर पाठ 1 विषय ना अछि गच्छ कहानी। लेखक कि डॉक्टर रामचंद्र नायक। आज आमे कौन करिबा ना एई विषयर प्रश्न उत्तर करिबा। पूर्व वीडियो रे मु एई विषयटी पढ़ेइछि, गीतटी को भलो भाबे पढ़ेइछि, पूर्व वीडियो रे देखि नबो। आ आज आमे एई विषय रे प्रश्न उत्तर करिबा। आस कथा हेबा। एक नंबर कौन कहिछि गच्छटी नरम गळारे काहाकू कहूछि। गच्छटी नरम गळारे काहाकू कहूछि। कविता को जिबा। कविता रे उत्तर अछि देखो। गच्छटी नरम गळारे काहाकू कहूछि ना एठी देखो नरम गळारे गच्छटी कहई सुणरे भौणी भाई। तमाने कोन गच्छटी नरम गळारे भौणी भाई को कहूछि। ताले एठी उत्तर कोन हबो गच्छटी नरम गळारे भौणी भाई को कहूछि। 2 नंबर प्रश्न कौन कहिछि देखो जन्म कालरू गच्छटी केउ केउ जातना सही आसीछि। ना जन्म कालरू गच्छटी केउ केउ जातना सही आसीछि। एई गीतटी को देखो जन्म कालरू केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी खरा काकरे डाल पतर को रखिछि जतने भिड़ी। तमाने कोन ना गच्छ केते झड़ बरसा झड़ी बरसा केते कोन सबु सहीछि। खरा काकर झड़ी बरसा आदि गच्छटी सहीछि। ताले या उत्तर कोन हबो 2 नंबर कोन कहितला ना जन्म कालरू गच्छटी केउ केउ जातना सही आसीछि। ना जन्म कालरू गच्छटी झड़ी वर्षा केते कोन सबु सही आसीछि। 3 नंबर कोन कहिछि देखो गच्छ आम पई कोन सबु साहित्य रखिछि। ना गच्छ आम पई फल फूल पत्र डाल केते कोन सबु साहित्य रखिछि। 4 नंबर प्रश्न देखो 4 नंबर प्रश्न कहिछि गच्छर भाषा रे आमे काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित। कविता को जिबा देखो कविता रे कोन कहिछि। एई गीतटी को देखो सानरु हुइली बड़ परिजंत करम पथर धारे करम को मूल मंत्र करिण पर उपकार करे। ताले काहाकू मूल मंत्र करिण करम को मूल मंत्र करिण। ताले प्रश्नर उत्तर कोन हबो एटी प्रश्न देखो प्रश्नर उत्तर कोन हबो ना गच्छर भाषा रे आमे काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित। ना करम को मूल मंत्र करिबा उचित। 5 नंबर प्रश्न देखो कोन कहिछि कोन न करिबा को गच्छटी अनुरोध करिछि। ताले यार उत्तर कोन हबो गच्छटी को न काटिबा पई एवं ताकू कष्ट न देबा पई गच्छटी अनुरोध करिछि। तापर प्रश्नटा देखो तापर प्रश्न क नंबर कहिछि तळे केते गुड़िया प्रश्न ओ सेमानंकर उत्तर रखा जाइछि। ठीक उत्तरटी पाखरे दिया जाइथिबा घरे ठीक चिन्ह दियो। तो माने कोन एडी प्रश्न देखिबो जेटा उत्तर से बाक्स रे कोन करिवो ठीक चिन्ह दबो। प्रश्न पढ़िबा जीवन सारा केउ पथरे हेला न करिबाकू वृक्ष कहिछि। जीवन सारा केउ पथरे हेला न करिबाकू वृक्ष कहिछि ना करम पथरे हेला न करिबाकू वृक्ष कहिछि। तापर 2 नंबर प्रश्न देखो 2 नंबर प्रश्न कहिछि गच्छ कोन करी समस्तंको छाईर आश्रय देइछि। गच्छ बक्कळ हृदय चिरी गच्छ बक्कळ हृदय चिरी करी समस्तंको छाईर आश्रय देइछि। तापर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न जगत हितरे कोन करिबा उचित। जगत हितरे कोन करिबा उचित रे पिले माने गच्छ लगाइबा उचित। जगत हितरे गच्छ लगाइबा उचित। तापर प्रश्न देखो 4 नंबर प्रश्न कोन कहिछि देखो पर उपकार करिबा पई काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित। पर उपकार करिबा पई काहाकू मूल मंत्र करिबा उचित। कर्म को ना जन्म को
ନା ଧର୍ମକୁ ନା ସେବାକୁ? କର୍ମକୁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବନି ଏରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ, ଏକଥା କିଏ କହିଛି? କବି କହିଛନ୍ତି ନା ଧରଣୀ କହିଛି ନା ପିଲାଟି କହିଛି ନା ଗଛଟି କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଗଛଟି କହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା 1 ନମ୍ବର କ କ'ଣ କହିଛି? ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଏ ଲେଖିବ ନା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ କି? ମନେ ରଖ ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା, ବାସ୍ତବରେ ଗଛ ମଣିଷ ପରି କଥା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କବିତା ବା ଗପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କିମ୍ବା ମଣିଷ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ମନେକର ତୁମେ ଗଛଟିଏ, ତେବେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କୁହ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ? ନା ମୋତେ କାଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଇ, ମିଠା ଫଳ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବି। ତୁମେ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଅ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଉଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ଉପର ଲିଖିତ କବିତାର ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ପଢ଼ିଥିଲେ, କବିତାରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଗଛଟି ସେ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖର କଥା ସବୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇ କବିତାରେ ଜଣେଇଛି। ଶେଷରେ ଗଛଟି କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯେତେ ପାରୁଛ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛି ନା ଯେତେ ପାରୁଛ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବା ଶପଥ କରାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଦିନେ ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟିଏ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ତୁମକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା, ତୁମେ ବି ଅଟକି ଗଲ, ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲା, ତୁମେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲ, ସେପଟରୁ ଗୋଟେ ହାତୀ ଛୁଆ ଆସିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଚାହିଁଲ। ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଯେଉଁ ଆସିଲା, ତମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି କହିଛି। ତାହେଲେ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଚାଲ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହିପରି କଥା ହୋଇପାରିବା। କେଉଁ ଭଳିଆ? ନା ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ଆରେ ହାତୀ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତାପରେ ହାତୀ ଛୁଆ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ବାଟ ହୁଡ଼ି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଦଳ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଦଳୀ ଖାଇବ କି? ହାତୀ ଛୁଆ କ'ଣ କହିଲା ନା ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ହାତୀ ଛୁଆ ଭିତରେ ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। କହିଛି ଭାବ ଓ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର କହିଛି କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି କି ଯାତନା ସହିଛି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଗଛ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ସହିବା ସହିତ ମଣିଷର କୁରାଢ଼ୀ ଚୁଟ ଭଳି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ସହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ,
ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଛକୁ କାଟି ତାର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରି ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ସତ ନା ନାହିଁ କୁହ ପିଲାମାନେ? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଗଛ ଫଳ, ଫୁଲ, ଛାଇ, ଔଷଧ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଇତି ରଖିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 5 ନମ୍ବର କହିଲା ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଗଛ କଟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାର୍ଟ 2ରେ ନେଇ ଆସିବି।